मैं बेशक तुहाडा सलाब बहुत वड्डा है, पर फिर बेनती करदा कि यह सलाब ये 10 गुणा वड्डा होने की जरूरत है। जिथे भी तुहाडे लिंक वाले बंदे बैठे है, जिथे भी कोई सज्जन मित्र बैठे है, कल ही मेरे को लुधियाने तो एक जैनी जिहड़े है जैन फैमिलीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਥੇ ਦਿਵਾਉਣਾਗਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਰੇ 'ਚ ਦਿਓ, ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। धन्यवाद साथी जी जिन्हों ने टाइम के विच रह के अपनी गल खत्म की। हुण मैं बेनती करदा स्वामी जसमेल नूं, उस तो पहला कुछ सहायता आई आ, वो पिंड भोडे सपराए NRI भरा वालों 50,000 रुपया, अमरपाल सिंह पिंड भगवानपुर जगाधरी 2,000 रुपया, पिंड सारन जगाधरी हरियाणा 2,000 रुपया, पिंड फतेहपुर जगाधरी अवतार सिंह चाल 11,000 रुपया, गुप्तदान दिल्ली तो 15,000 रुपया, 1,500 रुपया, सुखविंदरजीत सिंह झावर पिंड सरपंच पिंड झावा 2,100 रुपया, पिंड सरदार प्रगट सिंह पिंड झंडा लुबाना पिंड जिला गुरदासपुर 500 रुपया, सरदार रणजीत सिंह पिंड बागड़ियाँ 500 रुपया, बीबी सतनाम कौर राणे कोट 10,000 रुपया, गुप्तदान 2,000 रुपये, बलविंदर सिंह भुल्लर 2,100 रुपये, सरदार दर्शन सिंह हीरा सिंह ते होर इन्हां दे नाल साथी बीकजू कादियां वल्लों 2,100 रुपया। सो ये साथियों सी जिन्हें दे आपां नूं सेवा आई आ, सारियां दा असीं संयुक्त मोर्चे वालों ते सारियां जथेबंदियां वालों ध्यान करदे हां। हुण साथी स्वामी जसमेल जी नूं बेनती आ भी टाइम दे विच रह के, साडी बार-बार निमरता सहित बेनती आ भी टाइम दे विच रह के बस शॉर्ट दे विच ही तुहाडे नाल ओह विचार साझे करनगे। स्वामी जसमेल जी। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज का जो कार्यक्रम है ये पूरी दुनिया के अंदर सबको मालूम है। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान से आए सभी गांव देहात से जवान किसान माताएं बहन बेटी सबका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत शॉर्टली समय मैं बात करूंगा। अब ये जो आंदोलन है ये अलग दिशा में जा रहा है। मैं यहां संत के चोले में खड़ा हूं। सबसे पहले मुझे ध्यान आ रहा है रामदेव जी का। सबसे पहले मैं रामदेव जी का ध्यान आ रहा है। रामदेव जी से मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूं। 2-4 दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू सुना, इतनी बेशर्मी के साथ रामदेव जी इस बात को टाल गए। पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या कहना चाहोगे? रामदेव जी कह रहे हाँ 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 मुझे लगता है मोदी जी ठीक करेंगे। कमाल की बात। रामदेव जी तुमने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया किसानों के बल पर। दूध कहां से आता है, तुम्हारा घी कहां से आता है, तुम्हारे आइटम कहां से बनते हैं। बेशर्मी की हद होती है। आप संत हो, आप भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में बैठे थे। जब मार पड़ी तो महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे थे। आप भी तो वहीं पर जा रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, पंजाब से जब किसान चला था उसने ऐसी कौन सी मांग की थी? कई अलग जगह पर जा रहे थे क्या? राष्ट्रपति भवन को घेरना चाहते थे क्या? संसद भवन पर जाना चाहते थे क्या? वहीं जाना चाहते थे जहां रामदेव जी बैठे थे। और हरियाणा प्रदेश की जिस जगह पर आप लोग बैठे हैं, जहां पर आंदोलन चल रहा है, हरियाणा प्रदेश की इसी धरती पर 4-5 दिन पहले बाबा राम सिंह जी ने शहादत दी है। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं सरकार का कि इसको सोल्व करने की बजाय नई नई बातें घड़ी जा रही हैं, इसको भटकाने की बातें करी जा रही हैं। मैं मोदी जी से डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो इस जंग में कूद पड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी गरिमा में पद के ऊपर बैठे हैं, लेकिन स्वयं बोल रहे हैं और अपने लोगों की चालों में चलकर उलझाना चाहते हैं। इस देश को ऋषि मुनियों की धरती कहा गया है और किसान प्रधान देश भी कहा गया है।
या तो बयान जारी कर दो कि ऋषि मुनियों की धरती नहीं है और किसान प्रधान देश नहीं है। अगर दोनों बातें सत्य हैं, संत यहां शहादत दे रहे हैं और किसान रोड पर बैठा है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, 3 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शहरों के चौकों पर बैठकर उपवास किया, एसवाइल का पानी मांग रहे हैं। डायरेक्टली सब लोग मुझे जानते, मैं उनको जानता हूं। सभी शहरों का पता करा लिया। जो लोग उपवास कर रहे थे, एक के पास भी जमीन नहीं है, किसी के पास कस्सी भी घर में नहीं है। कस्सी को सब समझते हैं ना, उनके पास कस्सी तक नहीं है, वो पानी मांगना चाहते। मैं खुद किसान हूं, मुझे पहले वाला मुख्यमंत्री भी, आज का मुख्यमंत्री भी, आने वाला मुख्यमंत्री भी, पूरी सेंटर की कैबिनेट सब जान रही है कि स्वामी जी बोल रहे हैं। मैं किसान हूं, इसलिए मैं दावा करता हूं और मैं ये बयान देता हूं, हमारी जब जरूरत होगी हम पानी मांग लेंगे। आज हमें कोई जरूरत पानी की नहीं है। मैं किसान हूं और मेरे पंजाब का किसान हमसे डायरेक्टली बोल रहा है, जब चाहोगे पानी ले लेना। कल मेरे साथ पंजाब की टीम थी, हम लोग राजस्थान बॉर्डर पर जा रहे थे किसानों को संभालने के लिए। बीच में हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम जी निकले थे। कमाल की बात है, उनके पास काफिला पुलिस का था, मेरे पास काफिला किसानों का था और आंख बचाकर निकले। मैं उनसे मांग करना चाहता हूं, अगर आप किसान हितैषी हो, आपने चुनाव लड़ा था किसान के नाम पर, सबसे पहला काम करके दिखाओ, हरियाणा प्रदेश की सरकार को गिराओ और किसानों के बीच में आओ। अभी जब मैं यहां पर पहुंचा, पीछे 2 एक्स एमएलए खड़े थे, जननायक जनता पार्टी के थे, मुझे देखकर तुरंत निकल गए। ऐसी योजनाएं चलेंगी, सरकार परियोजनाएं बनाएगी, किसी तरह से इसको खत्म कर दिया जाए, भटका दिया जाए। आप लोग चौकन्ने रहना, तैयार रहना, अच्छे रहना। मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, संत की शहादत हुई है, वो निरर्थक जाएगी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? यह आत्मा सो परमात्मा की लड़ाई है। और इस मंच में ऐलान कर रहा हूं, मनोहर लाल जी, आपने कहा था हरियाणा के लोग तो अपने गांव में हैं। आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में ऐलान हो चुका है, ढिंडोरा पिटवा दिया गया है कि चलो सभी किसान की लड़ाई में, चलो सभी किसान की लड़ाई में। यह हरियाणा की बात बता रहा हूं और मैं भारत सरकार से यह प्रार्थना करता हूं, संत के नाते, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन संत है जो इस लड़ाई में ना आएगा? किसका भंडारा चलता है, किसका आयोजन चलता है किसान के बगैर? इस दुनिया में परमात्मा के बाद दूसरा अगर नाम है, इस धरती पर किसान का नाम आता है। देश का राजा प्रजा पालक हो सकता है, लेकिन ये किसान तो पूरी दुनिया में आल प्राणी का प्रजा पालक है। ये खेल की बातें नहीं है, ये बहकाने की बातें नहीं है। मोदी जी, आप हम सब लोगों ने मिलकर गद्दी पर बिठाया था। मैं चाहता हूं, मैं यहां से ये प्रार्थना कर रहा हूं, इसी मंच के पीछे संत बाबा राम सिंह जी ने शहादत दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो इस शहादत के ऊपर ना बोलेगा, जो किसान के समर्थन में ना होगा, मैं उसको तो सदगुरु महाराज कहते हैं, अंधे गूंगे गुरु घने और लंगड़े लोभी लाख, साहिब से पर्चे नहीं तो काबी बनावे साख। कबीर साहब कहते हैं, सन्ना सत कबीर का और संत नाम की ओट, साहिब से पर्चे नहीं काबी बनावे ओट। तो मैं कहता हूं, सदगुरु की शरण के, सदगुरु के बंदे बैठे। मोदी जी गुरु घर में गए, आपका स्वागत है। गुरु के बच्चे तो रोड पर बैठे हैं, गुरु के बच्चे तो भूखे बैठे हैं, गुरु के बच्चे तो ठंड में पड़े हैं, और आप वहां पर किस किस की बातों में आकर आप ऐसा कर रहे हो? 2 ही बातें हैं, दिल्ली में आप बैठे हो, बॉर्डर पर हम बैठे हैं। आज हमारे नेताओं को बुलाओ और इसको सोल्व करो, हम तुरंत अपने घर को जाएंगे, अपना कामकाज करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूं, समय के अभाव में दिन रात लगे रहिए। मैं स्टेज पर 5 दिन के बाद दिखाऊंगा। ये जीत की हमारी पहचान है, टोटली व्यक्ति जितने भी, जहां तक आवाज जा रही है, किसी को ना बताने की जरूरत कौन कहां से आया है, सबके चेहरे पर चमक है, सबके अंदर खुशी है, सब लगे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ स्वामी जी। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ क्रांतिकारी किसान यूनियन ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌਣੇ ਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੌਖਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਸਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 3 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਦੋਧੀ ਡੈਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 9-9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ 95% ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਹੋਈ। ਭਰਾਵੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਟੱਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਮਤਲਬ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ 12 ਮਿੰਟ ਹੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ IT ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਤਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 84 ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧੂੜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਕੂਟਰੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਤ ਛੋੜੀ ਜੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁੜੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਫਟ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੜਕ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਆਰਡਰ ਦਿਓ। ਆਰਡਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਉਹ 26 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 126 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 18 ਤੇ 16 ਰੁਪਏ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 132 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 100 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ 100 ਤੋਂ 155 ਜਾਂ 200 ਦੀ ਨਹੀਂ, 210 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 110 ਰੁਪਏ 100 ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਇੰਨਾ ਸੌਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਾਟਾ 55 ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 55 ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੌਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਟਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜ ਭੈਣੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਬੜ ਭੈਣੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌਣੇਕੇ, ਸਮਾਂ 3 ਮਿੰਟ। ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ 10 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਥੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ 3 ਕਰਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਜਾਦਵ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਦੂਵੰਸ਼ੀ ਮਹਾਸਭਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸੀ ਔਰ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਾੜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੁੱਟ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ MP ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ MP ਜਿਤਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ? 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, 20 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚਾਕੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਸਰਫ ਦਾ ਪੈਕਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਜੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਸਾਥੀਓ, ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਵਰੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਪਵਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੱਕੂ, ਅਰੁਣ ਕਪੂਰ, ਵਿੱਕੀ ਫॉर फार्मर्स ਵੈਲਫੇਅਰ NGO ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪਵਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ, ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਖੇਦੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੱਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਸਮੂਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ
ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਯਦੂਵੰਸ਼ੀ ਮਹਾਸਭਾ, ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ, ਸਾਥੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा द्वारा लड़ाएंगे। एक और बात कही थी हमने, जिसका पूरा देश इंतजार देख रहा है, अब की बार आर पार, अब की बार। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिस महात्मा गांधी के नाम पर ये मोदी राजनीति करते हैं, उन गांधी ने क्या कहा था? गांधी का नारा था, हिंदुस्तान के गांव इस देश की आत्मा है और इस देश के किसान इस देश के रीढ़ की हड्डी है। चौधरी चरण सिंह ने क्या कहा था कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। इस प्रधानमंत्री मोदी ने वो नारा बदल दिया सबका। शास्त्री जी का नारा बदल दिया, चरण सिंह का नारा बदल दिया और गांधी का बदल दिया। और नया नारा क्या दिया है? इस देश की खुशहाली का रास्ता अंबानी अडानी की कोठी से होकर गुजरता है। यह नारा है मोदी का। इस देश की खुशहाली का रास्ता अंबानी अडानी की कोठी से गुजरता है। मतलब पूरा देश ये अंबानी अडानी गिरवी रखना चाहते हैं। अभी एक बाबा ही ने जिक्र किया था बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव समर्थन कर रहे हैं इन बिलों का। हम बाबा से केवल 2 सवाल पूछना चाहते हैं। बाबा रामदेव जी, आप समर्थन क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप हिंदुस्तान के हमारे किसानों का, हमसे आप 16 रुपए गेहूं खरीदकर 16 रुपए किलो, आप 50 रुपए किलो आटा बेचते हो। 50 रुपए किलो पतंजलि का आटा बेचते हो आप। ये बिल तो है ही आपके लिए। आप हमारा 18 रुपए किलो धान खरीदकर आप 100 रुपए किलो चावल बेचते हो। बाबा रामदेव, आप 5 रुपए, आप 50 रुपए हमारी सरसों खरीदकर आप 300 रुपए का आप तेल बेचते हो। और बाबा रामदेव जी, आपकी क्रीम पर भी नहीं है जीएसटी, आपके लिपस्टिक पर जीएसटी नहीं है। हमारे ट्रैक्टर पे है, हमारे इंप्लीमेंट पे है, हमारे दूध पर जीएसटी है। और बाबा रामदेव जी, हमारा दूध बिकता है गाय का 20 रुपए लीटर, जो पूरे दिन हम पालते हैं गाय, और आपका गाय का मूत्र बिक रहा है 50 रुपए लीटर हिंदुस्तान के अंदर। 50 रुपए लीटर बेच रहा है बाबा बैठ के टी पर, गाय का पैसा बेच रहा है बाबा। और बाबा कह रहा है ये बिल सही है, मोदी सही कर रहे हैं। अरे बाबा रामदेव, 50,000 रुपए के लोन लेकर बिजनेस शुरू करी तुमने, आप तो हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपति बन गए, हमसे बने हो ना। तो ये बिल आपके लिए है। आखिरी बार क्या बात समाप्त करूंगा अपनी। देखो सुनो, हम क्या मांग रहे हैं? हम सिर्फ ये मांग रहे हैं, जो एमएसपी आप तय करते हो, जो भाव हमारे तय करते हो, उसकी खरीद की गारंटी दे दो हमें। इस तरह को खरीदेगा वो जेल जाएगा। और ये बिल जो लाए हो आप, ये वापस कर लो। क्योंकि हम बताना चाहते हैं, आज इस देश में कोई गेहूं नहीं खाता है, लोग आटा खाते हैं। कोई धान नहीं खाता है, चावल खाते हैं। हम धान पैदा करते हैं हिंदुस्तान के लोग। हमारा धान बिकता है 16 रुपए किलो और चावल बिकता है 80 रुपए किलो। वो हम नहीं बेचते, राज मेरे बेचते हैं। हम गेहूं बेचते हैं 18 रुपए किलो और आटा बिकता है 50 रुपए किलो, जो हम नहीं बेचते, उद्योगपति बेचते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, उनका बिकता है एमआरपी पर, आटा बिकता है एमआरपी पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, चावल एमआरपी, तेल एमआरपी, कपड़ा एमआरपी, कपास एमएसपी। ये नहीं चलेगा। तो हम कम से कम एमएसपी मांग रहे हैं आपसे, बस ये कह जाते हैं। तो साथियों, जो नारे लगा दो आप, वही मैं लगवाऊंगा दोबारा फिर आपसे। अब की बार देखो, 32 लोग शहीद हो चुके हैं, हमारे 32 जवान शहीद हो चुके हैं। उनकी शहादत बेकार नहीं जानेंगे अब की बार हम। आप सवेरों नहीं,
शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब की बार आर पार होगी और निश्चित होगी। जय हिंद, जय भारत। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਕੁਛ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂਆਂ 500 ਰੁਪਈਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ 2100 ਰੁਪਈਆ, ਗਾਉਂ ਧੀਰਾ ਗੜੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਰੜ ਮਹਾਲੀ 3000 ਰੁਪਈਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਊ ਹਰੀਨਗਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2100 ਰੁਪਈਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਰਲੇਪ ਕੌਰ ਸੋਹੀ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਸਰਦਾਰ ਵਸਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂਵਾਲ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ 6000 ਰੁਪਈਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲੁਧਿਆਣਾ 5100 ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। बहुत ही सत्कारयोग जुझारू साथियों, सब तो पहला फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खेती कानूनों के खिलाफ अज साडा संघर्ष दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका और ये लड़ाई सिर्फ खेती कानूनों तो शुरू नहीं हुई जां किसानी दी बर्बादी का मुड़ सिर्फ एक खेती कानून नहीं, इस मुल्क की समुची खेती नीति हमेशा बहुकौमी कंपनियां दी और बड़े जिहड़े लटेरे मुल्क आ उन्हां दे इशारियां ते चलदी रही आ। इन्हां 3 कानूनों के लागू होने तो पहला भी किसान कर्जे का शिकार ने, खुदकुशियां कर रहे रहे। इस करके सिर्फ खेती कानून रद्द कराउण दे नाल मसला हल नहीं हुंदा, इस खेती मॉडल नूं भी चुनौती देण दी जरूरत आ। इस देश दे विच जदों अनाज दा संकट सी, जदों साडा देश कणक भी अमेरिका तो लैंदा सी, तां उदों उन्हां ने बांह मरोड़ के एक खेती मॉडल इत्थे लागू करवाया। दूजे विश्व युद्ध दे विच अमेरिका ने बहुत वड्डी एक वार इंडस्ट्री खड़ी की और दुनिया दे विच अपना गोला बारूद रसायनक हथियार वेच के बहुत सारा पैसा कमाया। पर विश्व युद्ध रुकण तो बाद उन्हां दे सामने सवाल सी कि सारी दी सारी ये इंडस्ट्री जिथे रसायनक हथियार बनते हैं ये बंद हो जाऊगी और जिथे इंडस्ट्री बंद हो उत्थे लखां लोग बेरोजगार भी होणगे। तां ओहदा हल कड्ढण वास्ते ड्यू पॉइंट कंपनी दे विच काम करदा एक नॉर्मन बोरलॉग नाम दा विग्यानी ड्यू पॉइंट कंपनी की जिहड़ी हथियारां दी प्रयोगशाला सी उहदे च काम करदा सी। ओनू हायर कीता कि इहदा हल दस, तां उहने कहा कि इन्हां रसायनक हथियारां दी थां ते इत्थे रसायनक खादां ते कीड़े मार दवाइयां बन सकदियां ने, ये इंडस्ट्री भी बंद नहीं होगी और उत्थों इस जिहड़ा हरे इनकलाब दा मॉडल लागू किया गया साडे देश दे विच ओहदा मुੱਢ ਵੱਜਦਾ। साडे बजुर्ग बेहतर जानते हैं कि साडे इत्थे जिहड़े देसी बीज सी जिन्हां नूं रूड़ी दी खाद भी वध पैण ते फसल भारी होकर डिग पैंदी सी, ਉਹ ਭਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੌਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਣਕ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ और इत्थे फसलों ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੌਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕ ਸਕਣ, ਖਾਦਾਂ ਵਿਕ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 86% ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਉਸ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਡ ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਹਾਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਰਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਪਸਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਮਿਲੋ, ਬਾਂਝਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਮਿਲੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਔਰ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ट्रैक्टर कंपनियां मालो माल हो गईयां, खादां वालियां, बीजां वालियां, स्प्रे वालियां, ते कंगाल कौन होया? कंगाल होया किसान। कंपनियां मालो माल ते किसान कंगाल। इस करके इस खेती नीति नूं भी बदलना, कानूनां दे रद्द कराउण दे नाल, इन्नियां बेनतियां दे नाल तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो ਇਹ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਵਿਕਜੂ ਕਾਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ 3 ਮਿੰਟ। ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ,
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਯੂਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਜੂਝੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਜੂਝੇ ਸੀ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਸਲੋ ਕਿਉਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸ